حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور یہی سلسلہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی یہ ذوالفرخ آٹھوں پہر کی ہے، یوں بندگی یہ ذوالفرخ آٹھوں پہر کی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور کا یہ مقام ہے، آپ کے قبر انور کا یہ مرتبہ ہے کہ آپ کے مزار انور پر، آپ کی بارگاہ میں، آپ کے دربار میں اللہ کے نوری فرشتے، اللہ کے مقرب فرشتے، اللہ کے نوری مخلوق حاضر ہو کر کے ہمہ وقت ہر لمحہ ہر آن حضور پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، جو فرشتہ ایک بار حضور کی بارگاہ سے چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ اسے حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کا موقع نہیں ملا کرتا ہے، بلکہ قیامت تک دوسرے فرشتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے۔ ہم غلام اپنے قسمت پہ ناز کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ دوبارہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے، لیکن ہم غلام کتنے خوش نصیب ہیں، ہم امتی کتنے مقدر کے سکندر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بار بار یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے تو ہم مدینہ کی سرزمین پہ چلے جائیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اور اگر مالی حیثیت اچھی نہیں ہے، اپنے گھر میں رہ کر کے، اپنے دکان میں رہ کر کے، مسجد میں حاضر ہو کر کے، حضور کی جانب لو لگا کر کے اگر حضور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتے ہیں تو یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کو سنا کرتے ہیں، اس درود پڑھنے والے کا مشاہدہ کیا کرتے ہیں، اور اپنے غلاموں کو ہمیشہ ہمیشہ نوازا کرتے ہیں۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں فرشتوں کے تعلق سے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے۔ فرشتوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو ایک بار آئیں دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے تو صلہ عمر بھر کی ہے۔ یعنی اے گنہگارو، تم اپنے قسمت پہ ناز کرو کہ جو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک و صاف ہیں، جو اللہ کے نوری مخلوق ہیں، انہیں یہ موقع نہیں ملتا ہے کہ وہ بار بار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو اتنا موقع دیا ہے کہ جب جی چاہتا ہے حضور کی جانب لو لگا کر کے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر لیا کرتے ہیں۔ حضرات، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کا مرتبہ نہایت ہی بلند و بالا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضور بذات خود سلام کو نہیں سنا کرتے ہیں، درود کو نہیں سنا کرتے ہیں، بلکہ کوئی امتی جب درود بھیجتا ہے یا سلام پڑھتا ہے تو فرشتے اس درود اور سلام کو حضور کی بارگاہ میں لے جا کر کے پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی حضور کی روح کو واپس کرتا ہے، پھر حضور اس درود کو ملاحظہ فرمایا کرتے ہیں۔ لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کبھی بھی آپ کے جسم سے الگ ہوتی ہی نہیں، کیونکہ کوئی بھی وقت، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی آن ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں یا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کوئی ہمیشہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش نہ کرتا ہو۔ فرشتوں کی بات تو الگ ہے، 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، فرشتوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، لیکن جب آپ مدینہ شریف کی سرزمین پہ تشریف لے جائیں گے تو آپ ملاحظہ کریں گے کہ ہمیشہ عاشقوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، ازدحام لگا رہتا ہے، کثیر تعداد میں لوگ مدینہ کی سرزمین پہ حاضر ہو کر کے ہمیشہ ہر لمحہ، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتے ہیں۔ اب مجھے کہہ لینے کی اجازت دے دو، جب کوئی لمحہ صلاۃ و سلام سے خالی نہیں ہے، جب کوئی وقت حضور کے غلاموں کے سلام سے خالی نہیں ہے، جب غلام ہمیشہ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ
वसल्लम की रूह का आपके जिस्म अनवर से अलग होना ये हो ही नहीं सकता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के रूह को जैसे आप ज़ाहिरी हयात में थे वैसे ही बातिनी हयात में भी आपके रूह को आपके जिस्म में डाल दिया है। और जब गुलाम हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करते हैं, चाहे वो नजदीक से हो चाहे दूर से हो, हुजूर यकसा सुना करते हैं। तभी तो बरेली के ताजदार ने फरमाया था, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पढ़े वो वहाँ से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पावर है, इसलिए गुलामों खूब सलाम पढ़ो और जब भी कोई हाजत पेश आए ना तो हुजूर की जानिब लौ लगा लिया करो। मैंने गुज़िश्ता जुमा को भी बताया था कि हुजूर के ज़ाहिरी हयात में भी सहाबा को जब ज़रूरत पड़ी है तो सहाबा ने हुजूर को अपना वसीला बनाया है। हुजूर की बारगाह में हाज़िर खिदमत हुए तो हुजूर ने फ़ौरन मसला हल कर दिया। और हुजूर के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी जब जब गुलामों को हाजत पेश आई है, गुलामों ने हाज़िर खिदमत हो करके अपने परेशानी का जिक्र किया है, फ़ौरन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अनवर से खुशखबरी आई है, ऐ मेरे गुलाम जा, तू खाली दामन आया था लेकिन मैंने तेरे दामन को भर दिया है। तभी तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो ये मकाम है हुजूर का, मांगो हुजूर से, लौ लगा करके मांगो, हुजूर की जानिब मुतवज्जा हो करके अपनी हाजतों को तलब करो। हुजूर के ज़ाहिरी हयात से पर्दा फरमाने के बाद जब आप का मज़ार अनवर बना दिया गया, कुछ दिनों के बाद एक सहाबी, एक आराबी सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अनवर पर अपना सर रख दिया और सर रख करके ज़ारो कतार रोने लगे। वहाँ की मिट्टी उठा करके अपने सर पे डालने लगे और रो रो कर फरियाद करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने जो कुछ कहा हमने सुना, आप पे कुरान नाजिल हुआ जिस कुरान में की आयत करीमा है, वलव अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। ऐ महबूब, जब आपके गुलाम गुनाह कर बैठें, अपनी जानों पर जुल्म कर बैठें, तो वह आपकी बारगाह में हाजिर हो जाएं और मेरी बारगाह में वो लव लगा करके तौबा करें और आप उनकी सिफारिश कर दें, आप उनकी शफाअत कर दें, तो मैं ज़रूर उनके गुनाहों को बख्श दूंगा। वो आराबी इस आयत करीमा को पढ़ पढ़ के हुजूर की बारगाह में रो रहा था, मज़ार अनवर पे सर रख करके अपने सर पे मिट्टी डाल रहा था। या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा खताकार हूँ, मेरे गुनाहों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से आप माफ़ी तलब करें ताकि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह ताला मेरे खताओं को माफ़ फरमा दे। अभी वो आराबी सहाबी अपने सर को हुजूर के मज़ार अनवर पर रख करके ज़ारो कतार रो रहा था कि मज़ार अनवर से आवाज़ आती है, ए सहाबी, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी इस तौबा को कबूल फरमा लिया है और जा, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे गुनाहों को बख्श दिया है। तभी तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ कहे गवाह, फिर रद्द हो कभी ये शान करीमों के दर की है। और आला हजरत आगे फरमाते हैं, करके तुम्हारी गुनाह मांगे तुम्ही से पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। इसलिए मेरे अजीजों, आज तो बारिश के लिए सारे लोग परेशान हाल हैं, बारिश तलब कर रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। ऐसे ही हुजूर के ज़माने में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए कि हद साली आ गई। बारिश के ताल्लुक़ से कई हदीसें हैं, लेकिन एक हदीस में आपके समातों के हवाले करूँ। आज हमें हुजूर की बारगाह में लौ लगाना है और लौ लगा करके रो रो करके दुआ करनी है, या रसूल अल्लाह, आप हम गरीबों के लिए, हम फ़कीरों के लिए, हम मुफलिसों के लिए, हम गुनहगारों के लिए दुआ फरमा दें। हम इस लायक नहीं कि हमारी दुआएं अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हों, आप तो अल्लाह के महबूब हैं। यकीनन अगर आपने हम गुनाहगारों पर नजर करम फरमा दिया तो ज़रूर बारिश होगी। या रसूल अल्लाह, आप हम गुनाहगारों के लिए दुआ फरमा दें। कसम खुदा की, अगर आज के